నా జీవితం నీ చేతిలో పడగానే అది ఎంతో విలువని నాకు చూపితివే. జీవమేలేని నాలోని జీవమును నింపుటకు నీ జీవితాన్నే ధారబోసితివే. విలువేలేని నా జీవితం నీ చేతిలో పడగానే అది ఎంతో విలువని నాకు చూపితివే. జీవమేలేని నాలోని జీవమును నింపుటకు నీ జీవితాన్నే ధారబోసితివే. నీది శాశ్వత ప్రేమయ నేను మరచిపోలేనయా. ఎన్ని యుగాలైనా మారదు. ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. నీది శాశ్వత ప్రేమయ నేను మరచిపోలేనయా. ఎన్ని యుగాలైనా మారదు. ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము ఇంటి జీవన విధానం గురించి మన ప్రభువు వచించినది వినుడి. సృష్ట్యాది నుండి దేవుడు వారిని పురుషుని గాను స్త్రీని గాను కలుగజేశారు. ఈ హేతువు చేత పురుషుడు తన తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి తన భార్యను హత్తుకొను. వారిద్దరూ ఏక శరీరమై ఉండరు గనుక వారిద్దరూ ఇద్దరుగా ఉండక ఏక శరీరముగా ఉండరు. కాబట్టి దేవుడు జతపరిచిన దానిని మనుషులు వేరుపరచకూడదని వారితో చెప్పారు. ఈ కారణమును బట్టి వివాహము ఎవరును చులకనగా కానీ అనాలోచితముగా కానీ పూనుకొనకూడదు. కానీ తగిన మాన్యతతోనూ ప్రార్థనతోనూ వివాహ నియమముల యొక్క ఉద్దేశములను కలపోయించు దీనిని పూనుకొనవలెను. తమ జీవితకాలం అంతయు ఒకరికొకరు తోడుగా నుండి కలిమి అందును లేవి అందును పరస్పర సహాయ ఆదరణలు కలిగించినట్లు వివాహము నిర్ణయించబడి ఉన్నది. రెండవది, దేవుడే మానవుని యొక్క నాటినట్టు క్రీస్తునందు విమోచన పొందినట్లునైన సహజ కోరికలను ఆపేక్షలను దేవుడు పవిత్రపరిచి యుక్తముగా ప్రయోగించినట్లు వివాహము నిర్ణయించబడి ఉన్నది. మూడవది, కుటుంబంలో పిల్లలు జన్మించి దేవుని మహిమార్థము ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునందలి విశ్వాస ప్రేమ జ్ఞానములో పెంచబడినట్లు వివాహము నిర్ణయించబడి ఉన్నది. నాలుగవది, వివాహము ఘనమైనదిగా ఎంచబడటం ద్వారా సాంఘిక స్థితికి స్థిరమైన పునాదిగా ఈ అది నిర్ణయించబడి ఉన్నది. I come here to declare one thing is holy spirit, but if anyone here knows any just cause, why they may not be married according to the discipline of the church and the law of this land? Why they may not be joined to the very marriage? You do not understand. Vijay, do you consent with this marriage? Yes. Raj, do you consent with this marriage? Yes. Vijay and Raj have agreed to be married. Let's all pray. I pray that they may enter into the marriage covenant as in thy Son, and truly keep the vow they are about to make. To Jesus Christ our Lord. Amen. This woman, Raji, to be your wife and cling to her alone. I will.
Raji, will you have this man Vijay to be your husband and claim to him alone? I will. Who gives this woman to be married to this man? I call the guardians and parents of both groom and bride Take you, Raji, to be my wife, to be my wife, to have and to hold to have my home from this day forward. from this day forward, for better, for worse, Richer, for richer, poorer, for poorer, in sickness, in sickness, in health, in health, to love, to love, cherish, cherish, and protect protect, till the end of my life, till the end of my life, according to according to God's holy law. God's holy law. And to this, And to this, I give you my pledge. I give you my pledge. I, Raji, I, Raji, take you, Vijay, take you, Vijay, to be my husband, to be my husband, to have and to hold to hand over from this day forward, from this day forward, for better, for better, for worse, for worse, richer, for richer, for poorer, from poorer, in sickness, in signature, sickness, sickness, and in health, and in health, to love, to love, cherish, cherish, and obey, and obey, till the till the end of my life, end of the my life, according to according to God's holy law. God's law, And to this, and to this I give you I give you my pledge. my pledge. God has spared our vows, and we are witnesses. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన నా యేసయ్యా నీకు నా వందనం ఊహించలేని మేలులతో నింపిన నా యేసయ్యా నీకు నా వందనం వర్ణించగలనా నీ కార్యము వివరించగలనా నీ మేలులను వర్ణించగలనా Constant faith Abiding love. and abiding love. Honor you I honor you my body, with my body, all my with all my and all my worldly goods. worldly goods. You I share. With you I share. This week, This ring, this week, this ring, I give you I give you in token of in token of constant faith, constant faith abiding love. and abiding love, I honor you, and honor you, I honor you with my body, with my body all my and all my worldly goods. worldly goods. With you, With you, I share. I share. I've made a pledge to each other before God and before this congregation. I declare that they are our husband and wife, according to the law of this land and the ordinance of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Whom therefore God has joined together, let not man put asunder. Yes, be seated. ఏ తండ్రిని బట్టి కుటుంబం అని పిలువబడుచున్నదో అట్టి మా తండ్రి నీ నామమున మేము దీవించున్నాం.
విజయ్ మరియు రాజు మీదను నీ ఆశీర్వాదములను కుమ్మరించుము. వీరు నమ్మకంగా కలిసి జీవించున్నట్లును ఉభయుల మధ్య తాము చేసుకున్న నిబంధనలను ప్రమాణములను వీరు తప్పక నెరవేర్చి నిలుపుకొనున్నట్లును పరిపూర్ణ ప్రేమ సమాధానములయందు వీరు నిత్యము నిల్చుండి ఈ ఆజ్ఞలను అనుసరించి జీవించున్నట్లును అనుగ్రహించుమని మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, bless, preserve, and keep you. The Lord mercifully look upon you with favor and fill you with all spiritual benefits and grace, that you may so live together in this life, that in the world to come you may have life everlasting. ఆమేన్. To have be here in this morning, the union of Vijay and Raji, and you are here to thank God for this wonderful deed in our life, and I would like to congratulate both the parents and guardians of Vijay and Raji. Also, on behalf of all Saints Church, we would like to present Raji, little back. ప్రభు నామంలో నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. మీకు నేను శుభములు తెలియజేస్తూ ప్రభు నామంలో మిమ్మల్ని నేను దీవిస్తూ ఉన్నాను. యేసు ప్రభు నామంలో మీరు దీర్ఘాయుష్మంతులుగా సుఖ సంతోషములతో నిత్యము దేవునికి మహిమగా ఉందరుగాక అని నేను ఆమెన్ చెప్పి ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాను. ఆ రీతిగా విజయరత్నం మదర్కు కూడా నేను ప్రత్యేకమైన శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. అమ్మ ప్రైజ్ ది లార్డ్. యా అమ్మగారు మీకు కూడా అభినందనలు. సిట్ 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 కూర్చోండి కూర్చోండి కూర్చోండి. యా ఆ రీతిగా రాజీ పక్షంగా ఎవరు వచ్చారో వారి కుటుంబస్తులను కూడా ప్రభు నామంలో నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. వీరి వివాహం గురించి మరి పెద్దలు సహోదరులు మరి దేవుని సేవలో నాకు తోటివారు సాంబత్ని డానియల్ గారు ఈ విషయాన్ని నా ముందుకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రార్థన పూర్వకంగా మరి ఈ మందిరంలోనికి వచ్చి దైవజనుడిని కలిసి అనేక ప్రతికూలతలు ఉన్నవి అయినప్పటికీ వారిని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు జరిగి ఉన్నది అని ప్రభువును బట్టి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. సో వివాహము మ్యారేజ్ ఈజ్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ బై గాడ్. వివాహము దేవుని ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడ్డది, స్థాపించబడి ఉన్నది. వివాహం అనేది ఒక నిబంధన అని పరిశుద్ధ గ్రంథము మనకు తెలియజేస్తున్నది. మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎ కవెనెంట్, ఇది ఒక నిబంధన అయి ఉన్నది. ఇద్దరి మధ్యలో దేవుని సమక్షములో జరిగే నిబంధన ఈ వివాహము అని నేను జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉన్నాను. మొట్టమొదటిగా ఈ వివాహమును దేవుడు ఆదాము అవ్వకు చేసినట్లు విశ్వాసులమైన మనమందరము ఎరుగుదుము ప్రియులారా. వివాహం అనేది మనుషుల కొరకు మాత్రమే దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. ఒకటి, అది స్త్రీ మరియు పురుషుల మధ్యలో మాత్రమే ఈ వివాహాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. అందుకే దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఈ వివాహము మరి పరిశుద్ధ సంస్కారంగా బహు పరిశుద్ధమైనది అని లేఖనము మనకు తెలియజేస్తుంది. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో మనం చూస్తే వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది అని తెలియచేయబడుతుంది. సో మనము ఆరాధన క్రమములో చూసాం, సాంఘిక స్థితికి స్థిరమైన పునాదిగా వివాహము ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నది అని లేఖనము మనకు తెలియజేస్తుంది. ఒక స్థిరమైన వైవాహిక వ్యవస్థ, స్థిరమైన కుటుంబముగా ఈరోజు మరి విశ్వాసుల యొక్క కుటుంబాలు ఉండాలి అంటే, వివాహ వ్యవస్థ ఉండాలి అంటే ప్రియులారా ఏ రీతిగా అయితే ఉండగలుగుతాం, బైబిల్ మనకు ఏం నేర్పిస్తూ ఉన్నది అని మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఒక విజయవంతమైన క్రైస్తవ వివాహ వ్యవస్థ, కుటుంబ వ్యవస్థ మరి కొనసాగాలి అంటే, దేవునికి మహిమగా ఉండాలి అంటే ఒక 2-3 విషయాలు నేను తెలియజేస్తాను.
పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ను మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మత్తయి సువార్త 7 అధ్యాయము 24, 26, 5 వచనాలు ఏమని తెలియజేస్తున్నాయని మనం చూసినప్పుడు అక్కడ గమనించినట్లయితే ఈయన మాటలు విని దాని ప్రకారము చేయువాడు బండ మీద కట్టబడిన ఇంటి పోలి ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. మొట్టమొదటిగా మనం in prosperity all thy life long. Eat that thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Lord, save thy servant and thy handmaid. And they will put their trust in thee, O Lord, send help from thy holy place. and evermore defend them. Be unto them thy tower of strength. From the face of their enemy, O Lord, hear our prayer. and let our cry come unto thee. Almighty and everlasting Father, was given to mankind the ordinance of marriage, and has hallowed with thy blessing. Thus we beseech thee, thy servants, desire and love thee, now joined together as husband and wife, and grant that bearing one another's prayers, sharing one another's joys, and together fulfilling the duties of their home, they may ever be faithful to each other in love and obedience to thy word. To Jesus Christ our Lord. Amen. ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రభువా, రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నజరేతులో భూ సంబంధమైన గృహ జీవితంలో నీవు పాలు పొందితివి కదా. ఈ సేవకుల ఇంటి యందు విజయ్ రాజు ఇంటి యందు రాజు గారు ఏలుమని బతిమాలుచున్నాము. నీవు మానవులకు పరిచర్య చేసిన విధమును వీరును ఇతరులకు పరిచర్య చేయి వరమును దయచేయము. తాము జీవించు ప్రజల మధ్య మాటల ద్వారా క్రియల ద్వారా అందరినీ రక్షించు శక్తి గల నీ ప్రేమను గురించి వీరు సాక్ష్యమించినట్లు అనుగ్రహించు. తండ్రితోనూ పరిశుద్ధాత్మతో ఏక దేవునిగా జీవించి ఏలుచుడు నీ పరిశుద్ధ నామము నిమిత్తమే దీనిని దయచేయమని వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. కనికరము గల ప్రభువా, పరలోకపు తండ్రి, నీ కృపా వరం వలననే మానవ జాతి వృద్ధి అవుతున్నది. ఈ దంపతులకు సంతాన స్వాస్థ్యమును దానం చేసి నీకు స్తుతి మహిమ కలుగునట్లు వీరు తమ పిల్లలను క్రైస్తవ భక్తి విశ్వాసంలో ఎదుగుట చూచు వరకు దివ్య ప్రేమతో మాన్యతతో కలిసి జీవించున్నట్లు అనుగ్రహించుమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను బతిమాలుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. Sanctify thou both the hearts and minds in the ways of thy laws and in the works of thy commandment, that through thy most mighty protection, both here and ever, we may be preserved body and soul, through Lord and Savior Jesus Christ. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, rest and abide with you all, now and forever.
బ్రతుకులో నీవు చేసిన మేలకై ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో నీవు చేసిన మేలకై లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను. ఆకాశమహాకాశము దాని క్రిందున్న ఆకాశము ఆకాశమహాకాశము దాని క్రిందున్న ఆకాశము భూమిపై కనబడునవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించు. భూమిపై కనబడునవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించు. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను. అడవిలో నివసించునవన్నీ సుడిగాలి మంచును. అడవిలో నివసించునవన్నీ సుడిగాలి మంచును. భూమిలో ఉన్నవన్నీ దేవా నిన్నే పొగడును. భూమిలో ఉన్నవన్నీ స్తోత్రాలు. ఘనమైన ఉన్నతమైన మీ నామాన్ని బట్టి స్తుతిస్తూ మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం. ప్రార్థించిన రీతిగా నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకొని తండ్రి ఈ దినము మీరు ఏర్పాటు చేసిన దినములో వివాహం అన్ని విషయంలో ఘనమైనదని నాయన మీరు మీ వాక్యభావం రాయబడినట్టు మాటను బట్టి స్తోత్రాలు. ప్రత్యేకించి సమయంలో మరి విజయ్ అలాగే తండ్రి రాజేశ్వరమ్మ కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మీకు స్తోత్రాలు. నూతనంగా జతపరిచిన ప్రియులను బట్టి స్తోత్రాలు తండ్రి. ఈ రిసెప్షన్ అంతట్లో కూడా మీ సహాయం అనుగ్రహించండి. చేరి వచ్చినట్టు బంధువులు మిత్రులు అలాగనే తండ్రి రక్త సంబంధికుల కొరకై స్నేహితుల కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. సంపూర్ణంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరే మైపొందుతారండి. కృప చూపించండి నాయన. స్టార్టింగ్ నుంచి ముగింపు వరకు నీ యొక్క కృపలో జ్ఞాపకం చేస్తుంటామని ప్రార్థిస్తున్నాం. నూతన వధురాల మీద తండ్రి మీ యొక్క దయగలస్తం మీ కృపగలస్తం నుంచి మీరు తోడుగా ఉండి నడిపిస్తున్నామని బిడ్డలు దీవించి ఆశీర్వదిస్తున్నామని ప్రార్థన చేస్తూ అట్లా దేవా నీ వాక్యం ద్వారా మీరే సంపూర్ణంగా మీరు మాట్లాడుతున్నామని ప్రార్థన చేస్తూ సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం నీకు అర్పించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొని అడుగుచున్నాము తండ్రి. మొదటగా విజయ్ రాజీ, I congratulate you on this special day. This is the day that God has made. This is the day that God has united. ఆయన త్రోవలందు నడుచు వారందరూ ధన్యులు. నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితము అనుభవించలేవు. నీవు ధన్యుడవు, నీకు మేలు కలుగు.
నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్షావళి వలె ఉండును. నీ భోజనపు బల్ల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలివ మొక్కల వలె నుందును. యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవాడు ఈలాగు ఆశీర్వదించబడదు. సియోను నుండి యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును. నీ జీవిత కాలమంతయు యెరూషలేమునకు క్షేమము కలుగుట నీవు చూచెదవు. నీ పిల్లల నీవు చూచెదవు. సమాధానం ఉండును గాక. చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ యొక్క సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో సిఎస్సి చర్చిలో వివాహం జరిగినప్పుడు దేవుడు ఈ అవకాశం ఇచ్చినాడు. అందుని బట్టి దేవుడికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. ఇంకా విషయం చెప్పాలంటే కారణంగా చాలా బాధపడ్డారు. కానీ దేవుడు మహాత్మను బట్టి విజయ్ గారు హండ్రెడ్గా పెరగడం చాలా అదృష్టం. వారి కుటుంబంలో సమాధానం, సంతోషంగా సమాధానం అందరూ కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతూ కూడా వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ వివాహం జరిగించిన దైవజనులందరికీ Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. Then round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. కళ్యాణమే వైభోగమే పరిణయమే మరి పెళ్లి సంబరమే. కళ్యాణమే వైభోగమే పరిణయమే మరి పెళ్లి సంబరమే. అందాల వరుడు పరిశుద్ధుడు చక్కని వధువు కన్యకు. అందాల వరుడు పరిశుద్ధుడు చక్కని వధువు కన్యకు. జరిగే పరిశుద్ధ వివాహమే పెరిగే నిరంతర సంతోషమే. జరిగే పరిశుద్ధ వివాహమే పెరిగే నిరంతర సంతోషమే.
సమయమే మురిసే ప్రియమైన హృదయమే యేసే ఏర్పరచిన దినమే మన కన్నులకు ఆశ్చర్యమే కళ్యాణమే వైభోగమే పరిణయమే మరి పెళ్లి సంబరమే బంధము మరణము తప్ప మరి ఏది విడదీయనిది బంధము వ్యాధి బాధ సంతోషంలో కలిమిలేమి ఆరోగ్యంలో ప్రభువే ఒకటిగా దీవించెను మనులే అందుకు నియమించెను పరలోకములో నిర్ణయించెను నరలోకములో ఏర్పరిచెను కళ్యాణమే పరిణయమే మరి కళ్యాణమే పరిణయమే మరి పెళ్లి సంబరమే అందాల వరుడు పరిశుద్ధుడు చక్కని వధువు కన్యకు అందాల వరుడు పరిశుద్ధుడు చక్కని వధువు కన్యకు జరిగే పరిశుద్ధ వివాహమే జరిగే నిరంతర సంతోషమే జరిగే పరిశుద్ధ వివాహమే జరిగే నిరంతర సంతోషమే నీ ఆశీర్వాదము పొందిన కుటుంబం నీ సన్నిధిలోనే నిత్యము స్థిరపరచుము నీ చిత్తము నెరవేర్చుటయే నా జీవితం నీ పాదముల చెంత చేసేద అంకితము దీవించుము దేవా మా కుటుంబమును నీ దీవెన తరతరములకుండును దీవించుము దేవా మా పిల్లలను నీ దీవెన తరతరములకుండును ఎన్నికలేని నన్ను హెచ్చించితివి దీనుడనైనా నన్ను దీవించితివి నీ చేతి నీడలో నన్ను ఉంచితివి నీ రక్షణలో నన్ను కాపాడితివి నీ అనురాగము ఎంతో గొప్పది నీ సంకల్పము ఎంతో గొప్పది నీ అనురాగము
ఇది